ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो शुरू करते हैं। पैरेलल लाइनस एंड ट्रांसवर्सल। बच्चे देखो पैरेलल लाइनस ये सब तो पहले तुम देखो ट्रांसवर्सल की है। सब तो पहले क्वेश्चन है को ट्रांसवर्सल की है। देखो तुहानू पता ही है कि कई बार तुम इंटरसैक्शन कराते सी लाइनों का आपस के है ना, वो किसी न किसी पॉइंट के उत्ते इंटरसैक्ट करदियां सी। हुण इत्थे देखो तुहाडे कोल डायग्राम जी 6.8 शो हो रही है। ये ना आ देखो तीन लाइना ने, एक लाइन एल है एम है, एक लाइन एन है तो एक लाइन एल है। ठीक है बच्चे। सो यह जी लाइन एम और एन है, यह दोनों एक कॉमन लाइन कटती पी है। वो कॉमन लाइन किहड़ी है? एल, ए वाली लाइन। ठीक है बच्चे, यह लाइन कटती पी है और एम लाइन जो कट के वो पी पॉइंट के उत्ते कट करती पी है और एन पॉइंट वो क्यू पॉइंट के उत्ते कट कर रही है। यह बच्चे इनू असी बोलांगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल जो एक लाइन दो या दो तो ज़्यादा लाइनों कटती है, जिवें इत्थे दो लाइनों कटती पी ना, दो या दो तो ज़्यादा लाइनों कटती है, उस लाइन असी बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और जिस भी पॉइंट के उत्ते कटती है उत्थे चार एंगल बन जाते हैं। देखो जिवें पॉइंट पी है, पॉइंट पी के उत्ते कटती भी ना एम नूं, तो चार एंगल बन गए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, एफ चार एंगल बन गए। ठीक है, इस तरह क्यू के उत्ते भी चार एंगल बन गए। हुण चारों एंगल जिहड़े इत्थे ने, चारों एंगल जिहड़े इत्थे ने, इन्हां दा आपस दे विच बहुत ही वड्डा रिलेशन बनदा एक दूजे दे विच, आपस दे विच इन्हां दी पहचान बनदी है एक। वो पहचान ही बस आपां सीखनी है। अगर सानूं वो आ गई फिर इहदे विच साडे कोल कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा सानूं कोई दिक्कत नहीं करूगा। ठीक है बच्चे। हुण इन्हां ने की कीता, देखो तुहानूं बुक दे विच दिखदा पिया वा, इन्हां ने हर एक एंगल नूं न्यूमैरिकल नंबर दे दिता, नाम दे दिता, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने नाम दे दिते हैं। हुण इहदे विच कैटागरी समझो किहड़ी कैटागरी दे विच की आ रहा है। सब तो पहले देखो वो कह रहा कि एंगल 1 2 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल देखो एक्सटीरियर एंगल किहड़े ने लाइनां दे विच, ट्रांसवर्सल एंड लाइनस दे विच एक्सटीरियर एंगल किहड़े हुंदे ने। देखो 1 दी डायरैक्शन उपर है ना, उपर का मतलब कि बार बार है, लाइन के उपर है ना बार बार। एंगल 2 यह भी बार बार है, एंगल 8 यह भी बार है, यह भी 7 भी। अगर 6 देखिए तो 6 अंदर नूं है, यह दोनों लाइनों के आ रहा है ना, 6 अंदर नूं है, 3 भी अंदर नूं है, 4 भी अंदर नूं है, 5 भी अंदर नूं है। ठीक है। सो एंगल 1 2 7 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर ने, यह लाइनों के अंदर नहीं आ रहे, बाहर ने। ठीक है। इस तरह इंटीरियर एंगल किहड़े होणगे बच्चे, जिहड़े अंदर नूं होणगे, लाइनां दे विच होणगे। आ दोनों लाइनां दे विच जिहड़े एंगल आ रहे हैं वो साडे कोल की आणगे, वो साडे कोल आणगे इंटीरियर एंगल। फिर उस तो बाद बच्चे असीं डिस्कस करना कोरसपोंडिंग एंगल। कोरसपोंडिंग एंगल किहड़े हुंदे ने? कोरसपोंडिंग एंगल किहड़े ने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किहड़े ने? क्लीयर, इन्हां दा ही काम है, सब तो ज़्यादा इन्हां दा काम है। कोरसपोंडिंग एंगल समझो इहदे विच की है, कोरसपोंडिंग एंगल किहड़े ने। देखो बच्चे कोरसपोंडिंग एंगल की पहचान की है। देखो जिवें एंगल 1 है, मैं कहांगा एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कोरसपोंडिंग एंगल ने। एंगल 1 और एंगल 5 कोरसपोंडिंग एंगल क्यों ने? कोरसपोंडिंग एंगल तुसी इनू ध्यान च रखो कि जिन्हां दी डायरैक्शन देखो, यह डायरैक्शन इधर नूं है एंगल 1 की और एंगल 5 की भी डायरैक्शन इधर नूं है। ठीक है ना, आमने सामने ने, सामने सामने है, यह सामने सामने है ना दोनों एंगल। यह भी उपर नूं है, ये भी उपर नूं शेप आती पई, ये भी उपर नूं शेप आती पई है। सो दिस इज़ वट कोरसपोंडिंग एंगल। क्लीयर, तुहानूं इहदी पहचान हो जाएगी, जो जो तुसीं इहनूं करोगे ना तुहानूं अपने आप ही आइडिया हो जाया करेगा किवें है। हुण देखो आ एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों आपस की कोरसपोंडिंग एंगल 2 का कोरसपोंडिंग एंगल 6, डायरैक्शन की है इन्हां दी सेम है, बार बार है ना दोनों। ठीक है। इस तरह
ਹੋਰ ਕੋਰਸਪੋंडिंग एंगल देखो ਕਿਹੜਾ एंगल 4 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋंडिंग एंगल ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ एंगल 4 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋंडिंग एंगल ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 8 ਹੋਏਗਾ है ना 8 ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एंगल 3 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋंडिंग एंगल ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ एंगल 7 ਹੋਏਗਾ ठीक है सो एंगल 6 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋंडिंग एंगल ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ एंगल 6 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋंडिंग एंगल ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ एंगल 2 सो ਇਹ ਸੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ 4 ਐਂਡ 6 ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 4 ਐਂਡ 6 ਆ ਦੇਖੋ इंटीरियर भी होण और अल्टरनेट भी ठीक है सब तो पहले ना एक चीज़ इत्थे समझण दी कोशिश करो मैं तुहानूं एक तुहाडे वास्ते एक समझाउण वास्ते तुहानूं एक दस्सण दी कोशिश करांगा मैं देखो जिवें बच्चे तुहाडे कोल असीं डिस्कस करदे पे हाँ आ देखो जिवें मान लो तुहाडे कोल ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ Z ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ Z ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿੱਥੇ Z ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ N ਬਣਾ ਦਿਓ ਆ ਦੇਖੋ N ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 4 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 6 ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ Z ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ Z ਬਣਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ Z ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ Z ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ Z ਬਣਾਉਣਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 4 ਔਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 6 ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ 4 ਐਂਡ 6 ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਗਲ 3 ਅਤੇ ਇੱਥੇ Q 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ Z ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ Z ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ Z ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ Z ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦਿਸ ਵਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ ਵਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ 3 ਔਰ ਐਂਗਲ 5 ਕੀ ਆ ਗਏ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 3 ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਗਲ 5 ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ Z ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ Z ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 8 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਹ Z ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ Z ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਸੋ ਐਂਗਲ 2 ਔਰ ਐਂਗਲ 8 ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਉਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ 2 ਔਰ ਐਂਗਲ 2 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 8 ਐਂਗਲ 2 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 8 ਕੀ ਆਣੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਐਂਗਲ 1 ਔਰ ਐਂਗਲ 7 ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਉਣਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਂਗਲ 1 ਔਰ ਐਂਗਲ 7 ਦੇਖੋ Z ਬਣਾਓ ਇਹ ਆਹ Z ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ Z ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ Z ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 4 ਔਰ 6 ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ 1 ਔਰ 7 ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ on the same side of a transversal that is important देखो
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 4 5 3 6 ਆ 4 ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਣਾ ਐਲ ਲਾਈਨ, ਐਲ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨੇ 3 ਐਂਡ 6, 3 ਐਂਡ 6 ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੇ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਐਂਡ 5 ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ 4 ਐਂਡ 5 ਕੀ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਐਂਗਲ 4 ਐਂਡ 5 ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਗਲ 3 ਐਂਡ 6 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਡ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜ਼ੈਡ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੈਡ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਉੱਪਰ ਟੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਵਧਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੈਡ, ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਜ਼ੈਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਦੀਸ ਆਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੈਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੈਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੈਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ, ਅਲਟਰਨੇਟ AL ਤੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। AL ਤੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 4 ਐਂਡ 5 ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, 4 ਐਂਡ 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਾਈਨਡ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਐਂਡ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਰਡ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਗਰ ਹੈ, 6.19 ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ M ਹੈ ਔਰ N ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਰ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ M ਔਰ N ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ M, ਇਹ ਲਾਈਨ M। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ 1 ਔਰ ਐਂਗਲ 5 ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਐਂਗਲ 1 ਔਰ ਐਂਗਲ 5। ਸੋ ਐਂਗਲ 1 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 5 ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੇਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ L ਔਰ M ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਰ ਆ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂਗਲ 1 ਔਰ ਐਂਗਲ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਕੁਅਲ, 2 ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ 6 ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 6 ਤੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਐਂਗਲ 3 ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 7 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ,
ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, Z ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 5 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ 3 ਔਰ ਐਂਗਲ 5 ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰਮਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਥਿਊਰਮਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਅਮ 6.3 ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੀਅਮ 6.3, ਇਫ ਏ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਆਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੀ M ਔਰ M, ਤੇ ਆਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ L ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਫ ਏ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ parallel lines, then the each pair of corresponding angles is equal. Each pair means ਕਿ ਇਹਦਾ corresponding angle ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਐਂਗਲ A ਔਰ ਐਂਗਲ B। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਐਂਗਲ A ਔਰ B ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਅਮ 6.4 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ 2 ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੇਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 6.2, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 6.2। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰਮਸ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਫ ਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ 2 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, 2 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਈਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆ AB ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਹ CD ਲਾਈਨ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਹ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨਗੇ।
ठीक है। इस तो उलट की है, इस तो उलट की है और नैक्सट ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। हाँ देखो की कह रहा है कि इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल। ठीक है, दो लाइना ने हूँ, दो लाइना पैरेलल नहीं लईਆਂ मैं पर देखा आह वाला एक इंटीरियर एंगल देखो मैं तो दसना आ मैं ग्रीन वाला करांगा जिहड़ा ग्रीन वाला आह वाला ते आह वाला मैं चैक किया तो कुदरती है दोनों इक्वल सी एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल सी। तो दोनों एंगल ए और बी का रिलेशन की है, एंगल और ए और बी का रिलेशन की है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चे इक्वल आ जान तो तुम सीधा लिख सकते हो कि जी दोनों लाइना ने वो की ने दोनों लाइना की ने टू लाइन्स आर पैरेलल, दैन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तुहानूं बहुत याद करनी पैणियां चीज़ां, बार बार गल्लां ने बहुत ही आसान ने, बस माइंड दे विच बिठाणियां ने तुसीं। ਜਦੋਂ ट्रांसवर्सल दो लाइनां नूं दो पैरेलल लाइनां नूं कट करदा है तो तुहाडे कोल अल्टरनेट एंगल इक्वल आंदे ने, कोरसपोंडिंग एंगल इक्वल आंदे ने। क्लीयर। तो अगर तुहाडे कोल एक ट्रांसवर्सल कोरसपोंडिंग एंगल इक्वल बनांदा पिया, अल्टरनेट एंगल इक्वल बनांदा पिया, क्लीयर, तो तुहाडे कोल लाइनां भी की होणगियां पैरेलल हो जाणगियां। बस इन्नी कुछ कहानी है, और कुछ नहीं है। थ्योरम नंबर 6.4 की कह रही है बच्चे, थ्योरम 6.4 इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, क्लियर, then each pair of interior angles same side of a transversal is supplementary। supplementary बच्चे तुसीं पढ़िया ना जब ਦੇ ਵਿੱਚ supplementary ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਗਲ ਬੱਚੇ, supplementary ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ। ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਏ ਨੂੰ ਏ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਐਂਗਲ ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਐਂਗਲ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੋਨੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ 1 ਡਿਗਰੀ 180 ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਐਂਗਲ ਏ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਂਗਲ ਬੀ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 6.4 ਹੀ ਨਾ, 6.5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿਊਰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। 6.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 6 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, if the transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side transversal is supplementary then the two lines are parallel। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਰੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਐਲ ਐਂਡ ਐਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਐਂਗਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਐਂਗਲ ਰੈੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੋ ਰੈੱਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸੀ 110 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ, 70 ਤੋਂ 110 ਡਿਗਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 70 + 110 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 6.4 ਅਤੇ 6.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਈਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਦੇਖੋ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਐਲ ਔਰ ਐਨ, ਐਮ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਮ ਦੇ। ਪਰ ਐਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਐਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸੀ, ਐਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਐਮ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਐਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਲਾਈਨ ਐਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਲ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯੈਸ ਸਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।